अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद श्री गुरु शब्द कमाए जिन पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर एक अंकारा सतगुरु देह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन एक अंकारा सतगुरु देह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा शाहो बहादुर चढ़ गयो दक्षिण देश मयार जहाँ जंग नौ रंग कर ले धन देश उदार। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तख्त दे मालक प्रगट गुरां की देह प्रतख हार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह धर्म रखियक शहीद सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे पिछले पैर दे समय दे सजे हुए दीवाना दे विच हाजरियां भर के दर्शन दीदारे करके लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने बहुत ही खुशियां कीतियां हन जो अपने चरणों की सानू हाजरी बख्शी है। चल रही लड़ीवार इतिहास की कथा जिहदे अंदर कलगीधर महाराज साहब के जीवन के नाल संबंधित आपां प्रसंग श्रवण कर रहे हाँ। कल आप जी ने प्रसंग श्रवण किया है चित्तौड़गढ़ तो चल के महाराज साहब जी नर्मदा नदी के कंढे ते पहुँचे ने। इत्थे बहादुर शाह की फौज के कुछ सिपाहियों के नाल गुरु कलगीधर के दल के ਸਿੰਘਾਂ की झड़प हुई है। ਸਿੰਘਾਂ ने घाह वड्ढिया सी घोड़ियां दे वास्ते पंडा बन के चुकन लगे तो बहादुर शाह की फौज के सिपाही कहते भी तुसीं किवें मालक बन बैठे हो घाह ते साडा है राज साडा है। सिंह कहते वड्ढिया असीं है असीं खुद पातशाह साडा खालसे का ही राज है सानू किसी तो पुछण की लोड़ नहीं। कहा सुनी हुई मुगलों ने हमला करता तुर्कों ने ਸਿੰਘਾਂ ते ਸਿੰਘਾਂ अगों गोलियां चलातियां कुछ मारे गए लड़ाई शुरू हो गई। 10वें पातशाह नूं पता लगा तो मान सिंह जी नूं भेजिया भी जाओ उन्होंने को बिना क्यों कारण क्यों लड़ते हो। भाई मान सिंह ने आके दोवें पासे शांत कराए। ਸਿੰਘਾਂ नूं कहा भी कलगीधर महाराज साहब तुहाडे ते नाराज है भी क्यों लड़ते हो घाह पिछे। उधर बहादुर शाह दी फौजा ने कहा भी बहादुर शाह के गुरु का तो आपस में इन्ना प्यार है तुसी क्यों कले पाई है। शांति हो गई विसल भोले जे हो के भाई मान सिंह जी भी हुण ते शांत हो गए ने।
ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾਦਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ। ਕਈ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਜਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਬੜੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਈਏ। ਜੇ ਕਹੋ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਸੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਸੁਖ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਚੜ ਗਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗਿਆ ਸੀ ਲੜਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਹਾਂ ਜੰਗ ਨੋ ਰੰਗ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਲੇ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਰ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਦੇਸ਼ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗੇ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਮ ਬਖਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਾਓ ਭਈ ਪਿਤ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਭਾਉ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਏ,
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਹਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੱਜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਐਸੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀ ਸਭ ਫਿਕਰ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਠੇ ਜਾਹੇ ਗੁਗ ਬੇਰੀ, ਦਿਨ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਆਗਮਨ ਸੁਣਿਓ ਤਿਨ ਕਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਇਓ ਮਨੋ ਕਿਨੇ ਆਨ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਠਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਗਇਓ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਦਾ ਪਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਨਦੀ ਤੀਰ ਗੁਰ ਥਿਰ ਜੈ ਪਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭਾ ਮਝਾਰ ਸੁਹਾਵਤ, ਸਭਾ ਸਜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਨਾਤ ਭਜੈਸੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਬੇਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ। ਦੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਲ ਤੇ ਅਮਲੀ ਝੂਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਮਲੀ ਝੂਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਮਲ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ।
ਅੰਦਰੋਂ ਉਛਾਲਾ ਵਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੰਚਤ ਸਾਧੂ ਤਨ ਹੋਵਾ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਮ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਭਾਇਨ ਕਹੁ ਡਾਲਤ, ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਗਮਗਾਤ ਢੋਲਤ ਦ੍ਰਿਗ ਚਾਲਤ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨੈਣ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਹੀਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਓ, ਬਸ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਜਨ ਪਗ ਕਹਿਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੈਰ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਰ ਹੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਿਗਤਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਹੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਉਠਤ ਭਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੀ ਵਸ ਨੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਤ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜੈ ਭੁਜ ਬਲ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਉਠਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਉਠੋ। ਅਦਿਕ ਸਖਾ ਲਖ ਗਰੇ ਲਗਾਇਓ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਲਿਆਈ ਸਭਾ ਮੈਂ ਢਿਗ ਬੈਠਾਰਾ, ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਸੰਤ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੇ ਆਦਰ ਕੋ ਮ੍ਰਿਦਲੀ ਉਚਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰ ਆਪ ਕੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅਰੋਗ ਹੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਹਿਰਦਾ ਦਿੜ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਏ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਸਫਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਫਲੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਥਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਗੱਚ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੜੁੰਦ ਹੋਇਆ ਏ। ਨਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਆਦਿਕ ਕਰ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸਗਏ ਕਹਿ ਨਹਿ ਦੁਖ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਸ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਏਤਕ ਚਿਰ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਗਦਗਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਗਦਗਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੰਤ। ਏਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭਾ ਨਿਹਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਵੇਖੀ। ਪ੍ਰਭਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੋਲਿਓ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣੋ ਆਪ। ਸਭ ਜਾਣਤ ਤੁਮੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਮਰੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਥੋੜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਜਿਸ ਪਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੜ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਇੰਨੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਬਿਮਾਰੀ। दारू ਪੀਏ ਸਮਾਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ दारू ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿੰਦਕ ਕਾ दारू ਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਨਹੀਂ दारू ਕੋਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਪਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू ਪੀਏ ਸਮਾਹੇ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਟ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਗਾਢੀ ਹੋਏ ਜਾਵਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਸੋ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਬਿਨਸੈ ਤਾਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਏ। ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਹ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿਉ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵਕਾਰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਕਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਲ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਬਦਾ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਘਰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਤੇ ਆਪ ਕੇ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਬਹੁਤ ਘਰ ਗਾਲੇ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ। ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਬੜੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਮਿਸ਼ਟ ਈਸ਼ ਕੋ ਭਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਲਾਗੇ ਸਤਨਾਮ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਗਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਸੰਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਧਰੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਚਿਤ ਸ਼ਰੇਅ ਕੇ ਤਪ ਹੋਏ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਨਿਤ ਪੀਵੰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਏ ਨਿਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਏ। ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ ਢੀਂਗੜਾ ਮਾੜਾ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਵਕਾਰ ਭੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਕਲ ਵਿਕਾਰਨ ਕੋ ਹੋਏ ਨਾਛ। ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਨਾ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਾਹੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹਨ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਤੇ ਜਵਾਹਾ, ਇਹ ਅੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਾ ਹੈ ਸੌਣ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਓਂ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਜਵਾਹਾ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਪ੍ਰਭ ਲਖ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਸੌਣ ਜਾਗਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਮ ਜਬ ਭਇਓ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਣਪੁਰ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ ਨੂੰ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਨਦ ਢੇਕ ਸੁਣ ਗਇਓ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਹੋ ਧੋ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੀਆ ਮਸੰਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਲਖ ਭੂਪਤ ਕੋ ਭਾਵ ਵਿਸਾਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਧਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਏ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਊਠਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਨਗਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਢੋਲ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਸਲਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨਰ ਸਿੰਘੇ ਵਜੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵਜੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਡਫਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਟੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਧਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਨ ਵੰਡੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਭਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਨਮਿਆ ਏ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰੀ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੇ ਖੇੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਬਾਂਝਤ ਮੁਖ ਜੋਵਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਘਰੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਿਰਤੰਤੀ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਆਇਸ ਤੇ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਬਿਹਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਮਹੇਸ਼ ਹਨ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇ ਮੋਹ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਬ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਰੇਸ਼। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। कलगीधर जी ने आप लिखा है भी तिन प्रभ जब आए सुबह दिया तब हम जन्म कल्लू मह लिया। भी जदों वाहिगुरु ने सानू हुक्म किया तो फिर असी संसार में प्रगट होए। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी उस संत नूं दस्सिया भी महाराज साहब परमेश्वर अकाल पुरख की आग्ञा नाल साडे घरे साहिबजादा आया है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यह भी महाराज मैनू दस्सिया भी ये साधुआ वो साडे घर च जिहड़ा बालक आया है ना, उहदे वास्ते असी बहुत समा योग साधना साधी है, बड़ी बंदगी की है। जिहड़ा बाबा काले साहब महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भजन बंदगी समा बतीत किया। वो गुरु तेग बहादुर साहब जी ब्रह्मपुत्र नदी के कंढे ते संत नूं दस रहे हैं भी हे संत असी इस साहिबजादे दे वास्ते बड़ा लम्मा समा तपस्या की, बहुत लम्मा समा बंदगी की ध्यान धार के परमेश्वर नूं आराध्या, वाहिगुरु दे अगे अरदासां बेनतियां कीतियां। ते ओ प्रसन्न हो के वाहिगुरु ने खुश हो के साडे घर दे विच पुरख भेजे आए सी, तां खुशी मनाई है। ते कलगीधर महाराज ने अपनी बाणी दे विच भी कहा है ना भी तात मात मुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा ताते भये प्रसन्न गुरुदेवा। उदों वाहिगुरु प्रसन्न होया। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने भी संत नूं इदां ही दस्सिया भी संत जी वाहिगुरु साडी बंदगी ते जदों प्रसन्न होए उदों ये जिहड़ा पुरख है ये साडे घर दे विच वाहिगुरु दी आग्या दे नाल आया है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे संत जी बड़ा लम्मा समा संसार दे विच सानू आया नूं होया है ते फिर ये एक पुत्र बंदगी करके सानू मिलिया है। वेख ला संता साडी पिछली जी उम्र आ गई है ते पिछली उम्रे जाके साहिबजादा साडे घरे आया है। साडी उम्र 40 तो महाराज कहंदे वध हो गई है ते 40 तो वधेरे उम्र दे विच ये पुत्र दा जन्म होया है। ते फिर संत कहंदा है गुरु कलगीधर महाराज मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पुछया भी पातशाह जिहड़ा तुहाडे घरे साहिबजादा आया कहंदे बंदगी करके परमेश्वर दे हुक्म नाल आया भी ये किड्डा वड्डा बली होवेगा। ते सानू गुरु तेग बहादुर साहब ने दस्सिया सी भी संता ये बहुत ही बड़ी पुरख होवेगा, ये बड़े ताकतवर पुरख ने, वह प्रगटे पुरख भगवंत रूप है, रब रूप नहीं अवतार लिया है साडे घरे। बड़े 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 कारज सवारेगा, तगड़े ही काम करेगा जो साडे घरे पुत्र आया है बन के। जिहड़ा हिंदू धर्म है इन्हां दी भी लज्जा रखेगा, हिंदुआं नूं भी बचा लवेगा।
ਤੁਰਕਣ ਰਾਜ ਸਮਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹਨ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਤੀਸਰੋ ਕਰੇ ਉਪਾਵ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਵੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਈਰਖਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਗੇ ਨਸ਼ਟ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਸਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨਗੇ ਸਦਾ। ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰ ਬਰਿਆ ਕਾਲ, ਸਦਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਖਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਖਾਕ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲ ਦਾ ਰਖੰਡੰ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਜੰਗੀ ਅਖਾੜੇ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਰਚਣਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਪਵੇ ਪਵਾੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਵਾੜੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਰਕਪਤੀ ਕੋ ਕਰ ਸੰਘਾਰ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਦੱਖਣ ਆਏ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਣੋ ਸਾਰ ਕੋਈ ਬੈਸ ਬਟੇਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਤੇ ਬੈਸ ਬਟੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤਬ ਲੀਜੈ ਹੀਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਮ ਪਿਤ ਪਾਸ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਮ ਪਿਤ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਧੂਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਪੁਰ ਬਸਿਓ ਦਰਸ ਕਰ ਆਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੰਘਣਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਮਰਤ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਧਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਅਬ ਤੁਮੇ ਆਏ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਆਏ ਹੋ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੀਨ ਸੁਖਾਰ,
ਵਿਚਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੀ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਆਏ ਇਤਹੁ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਬਰਹਾਨਪੁਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ। ਮਮ ਸਭ ਕੀ ਪੁਰ ਵੜ ਕਰੇ ਆਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਪਿਕ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਮੈਂ ਹੋਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜਪ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਜੋਇਓ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 100-150 ਵਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅੱਜ ਸਫਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਮਨਾ ਏਕ ਹਮਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਆਹਾਰ ਸੋਹਿਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਦੇਖ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਥ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਤ ਸਾਧ ਕੇ ਬੰਧਰ ਖਾਏ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣੇ ਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਜਨ ਦੱਸ, ਕੀ ਕੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੁਮ ਸਾਧਨ ਪਰ ਲੋਕ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਨੋ। ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਏ। ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਰਾ ਹੋਏ ਜਗ ਜੀਨੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਜਾਓ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣ ਲਓ। ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਜਨਮ ਮਨ ਕੀਓ। ਆ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਰੰਗ ਦਿੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਫੇਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਨਹਿ ਜੋ ਰੰਗ ਬਹੁ ਕਾਟੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਵੈਨ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬਾਡੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੋਢਾ ਜਾ ਵੀ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਣਾ ਸਵਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਬਸ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀ
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਇਨਕੋ ਕਹਿਓ ਨ ਕਿਉ ਹਮ ਮਨੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਤਿਆ ਇਸੇ ਅਨਸਾਰੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਦਾ ਕਿਉ ਨਾ ਆਏ ਤੁਮ ਸਦਨ ਬਜਾਏ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਓ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਰੂਰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ ਆਦਿਕ ਬਚ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਧਰ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪੂਰਨ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਝਾਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੌਜਨ ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਨਾ ਉਪਕਾਰ ਕੋ ਚਤਰ ਲਗਾਏ ਲਾਂਗਰੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਖੱਟ ਰਸ ਸਵਾਦ ਅਨੇਕ ਬਣਾਏ ਛੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਦੀ ਦੁਗਧ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਕਧੇਰੇ ਆ ਕਿਧਰੇ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਜ਼ਤ ਯਸਨ ਬਡੇਰੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਲ ਮਸਾਲੇ ਜਾਲ ਮਿਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਫਿੱਕੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ ਸਵਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਬਹੁ ਰਸ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਜਬ ਸੂਰਜ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸਿਧਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੇਤ ਹਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸਦਾਇਓ ਸੰਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਏ ਘਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤਰੰਗ ਚੜਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੋ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਚਲ ਸਮਝਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਅਪਰ ਚਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਨਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਸਾਧ ਹਕਾਰੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੱਦਿਆ ਅਦਕ ਭੀਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਜਨ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਾ ਮੇਲ ਵਿਸਾਲਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਸ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਅਨਕ ਪੰਕਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾਏ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਲ ਟਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਰਾਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਰਾਜੋ ਬੈਠੋ ਸਾਦੀ ਬਿਸਤ ਵਸਤਰ ਕੇ ਸਾਥ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਢੱਕੀ ਆ ਸਾਦਰ ਤਹਿ ਬੈਠਾਰੇ ਨਾਥ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਲ ਵਿਸਾਲ ਭਰੋਸਿਉ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਦ ਤਿਹਾਵਲ ਜਿਨ ਰਸ ਜਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨੇ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਆਨੇ ਅਗਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਨ ਸੁਗੰਧਤ ਦੇ ਕਰ ਬਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਏ ਸਭ ਪੰਕਤ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸਨ ਹਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸੀਤਲ ਜਲ
ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਜਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੂਰਨ ਦਏ ਭਰੋਸ ਆਹਾਰੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਸਨ ਵਰਤਾਵੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਚਵਨ ਲਗੇ ਕੌਰ ਮੁਖ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਿਆ ਭੋਜਨ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਰਕੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਵਾਦ ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਪਰ ਇਹ ਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸਵਾਦ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਿਆ ਏ। ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਲੈ ਸਵਾਦ ਉਦਾਰਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸੰਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਜਨ ਭਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਦੇ ਹਨ ਆਹਾਰ ਨ ਸਵਾਦ ਉਦਾਰ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਧੰਨ ਸਾਧ ਜਿਨ ਕੀਏ ਅਸਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਸਨ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਨ ਮੇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਜੁਰਾ ਘਰੇ ਪ੍ਰਭ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਚੂਲਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਦੀਨ ਹੋਏ ਭਾਇ ਨ ਪਟਾਇਓ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਉਪਜਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇਕ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਭਿਖਿਓ ਜਹਾਨ ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਸੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸੋ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਭ ਥਾਈਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਆਏ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਪਰਯੰਕ ਪਰ ਹੋਏ ਸੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਉਪਜਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਏਕ ਆਤਮਾ ਭਿਖਿਓ ਜਹਾਨ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਆਏ ਫਿਰ ਪਰਯੰਕ ਪਰ ਹੋਏ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ